प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। पुणी थरे आम सहित जोग देइथिबारु धन्यवाद दे। आपण आम सहित थिबारु मु कृतज्ञ एवं मु आशा करूछि आजिर कार्यक्रम आपणक पई अर्थपूर्ण हेबो। ए अध्यायरु आमे शिखुछु जे आत्मिक जीवनर समस्त विषय पई धर्मशास्त्र संपूर्ण रूपे यथेष्ट। सेथिरे किछि जोग कि वियोग करा जाय न पारे। गीत संहिता 19 पर्व प्रकाश करे जे परमेश्वर प्रकृति मध्य दे कथा कहती किंतु तांको वाक्य मध्य दे आहुरी अधिक स्पष्ट भावरे कहती। जेहेतु धर्मशास्त्र परित्राण प्रदान करे, परिवर्तित करे, ज्ञान प्रदान करे, आनंदरे भरी दिए, पवित्र करे एवं सत्य को संपूर्ण रूपे जानिबा निमंते साहाय्य करे। यह समस्त आत्मिक जीवन निमंते विश्वासयोग्य मार्गदर्शक भावरे ठिया हुए। परवर्ती किछि अध्याय आमे 7टी अति सरल तथापि मौलिक प्रारंभिक पदक्षेप विषय आलोचना करिबा, जहा परमेश्वर वाक्य अध्ययन पाई एक मार्गदर्शक हबो। से पर्यंत आपणक विश्वास रे दृढ़ रुहंतु एवं परमेश्वर वाक्य को आपणक हृदयर निकटरे रखंतु। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आसंतु आजिर कार्यक्रम रे किछि निर्देशावली उपरे आलोचना करिबा। गीत संहिता तार 119 पर्व 18 पदरे लेखा अछि, तुम्भे मोहर चक्षु प्रसन्न कर, तहिरे मु तुम व्यवस्थार आश्चर्य विषय मान देखि पारिबी। एठारे किछि निर्देशावली अछि, आमे प्रत्येकंकु देखिबाकु हेबो जे प्रत्येकटी निर्देशावली सहित ईश्वरंक वाक्यर संपर्क रहिछि। मु प्रतिश्रुति देउछि जे जदि आपण एही निर्देशावली गुड़िकु अनुसरण करिवे तेबे आपणक हृदय एवं जीवन रे आशीर्वाद पाइबे। निश्चित भावरे धर्मशास्त्र अध्ययन रे एही निर्देशावली गुड़िक रहिबा उचित। आज जदि आपण गोटिए औषध बोतल नेबे, जेते साधारण बोतल हेउना काहीकि आपण व्यवहार करिवार नियम लेखाथिबा देखिबे, सेहीपरि जेते छोट जिनिष आपण बजाररू किणंतु सेथिरे व्यवहार करिवार निर्देशावली थिबो। जदि एहा एही जगतर विषय वस्तु निमंते सत्य, तेबे निश्चित भावरे सर्वोत्तम परमेश्वरंकर वाक्य पाई एहाकू अध्ययन करिवार किछि निर्देश एवं आदेश रहिबा उचित। मु 7टी अत्यंत सरल किंतु मौलिक प्रारंभिक पदक्षेप उपरे कहिबाकू चाहूछि, जहा परमेश्वरंकर वाक्य अध्ययन करिबा पई मार्गदर्शिका हेबो। प्रार्थना सहित आरंभ करंतु, बाइबल पढ़ंतु, बाइबल अध्ययन करंतु, बाइबल उपरे ध्यान करंतु, अन्य माने बाइबल उपरे जहा लिखिछंती पढ़ंतु, बाइबल रो आज्ञाबह हुंतु, जहा शिक्षा करिछंती अन्य मानंकु कुहंतु। आपण एथिरे अधिक किछि जोड़िबाकू चाहि पारंती, किंतु मु विश्वास करे जे गोटिक हेउछि मौलिक एवं प्राथमिक विषय। केही जणे एहाकू अत्यंत संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंगरे उपस्थापन करिछंती। बाइबल को आपणक मस्तिष्क रे जानंतु, एहाकू आपणक हृदय रे संचय करंतु, एहाकू आपणक जीवन रे प्रदर्शन करंतु, एहाकू सारा जगत रे बुणंतु। आमे एठारे जहा उपस्थापन करिबाकू जाउछु सेथि मध्यरु किछि कथा कहिबार एहा अन्य एक उपाय अटे। प्रार्थना सहित आरंभ करंतु। जेपरि आमे आलोकित विषय रे आलोचना करिबा समय रे देखिथिलु जे बाइबल अन्य पुस्तक ठारू भिन्न, कारण एहाको बुझिबा पई केवल पवित्र आत्मा ही आम मन को खोली पारिबे। आपण दर्शन शास्त्र उपरे लेखा जाइथिबा एक पुस्तक नहीं पारिबे, एवं जदि जणे मनीष एहाकू लेखिछि एवं से क्षय थिबारु
ତେବେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଉଚ୍ଚ ଗଣିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ। ଏପରି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ ଯାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଭିନ୍ନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶିକ୍ଷକ ନ ହେଲେ ବାଇବଲକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଜୋହନ 16 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ, ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଲୁ, ଆମକୁ ଗୀତରଚକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 119 ପର୍ବ 18 ପଦ କହେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଦେଖିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଗୀତରଚକ ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାହାକୁ ବାଇବଲର 66ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ସାମିଲ କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଦେଖିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫିସିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କେବେ ଏହା କରିଥିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଏଫିସିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ପତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ଯାହା ଏଫିସିୟ ତାର 1 ପର୍ବ 15 ଏବଂ 16 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଥିର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଅଛି। ଏଫିସିୟ ତାର 1 ପର୍ବ 17 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବମୟ ପିତା ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ? ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ କ'ଣ? ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଯେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଭରସା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି କେହି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ମୋହର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହି ଜଗତରେ ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ 12-14 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦତ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ବାକ୍ୟରେ କହିନଥାଉଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ବାକ୍ୟରେ କହିଥାଉଁ। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ପୁଣି ସେ ସେହି ସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେହି ସବୁକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କିଛି ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିର କାରଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ। କେବଳ ସେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଓ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ମନୋହର ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ? ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଓ ବୁଝିହେଲା ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏହି କାରଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପିଢ଼ିର ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ। ଯଦିଓ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜଣେ ଯୁବକ କିଛି ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ସହମତ ହେବା କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ, ତଥାପି ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ସେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ଭାବନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଲାଜରଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ଥିଲେ ଓ କାନ୍ଦିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କର କିପରି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁକୁ ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଏପରି କହୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଟେନିସର ନାସଭଳିରେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଦିନେ ସକାଳେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 5 ଇଞ୍ଚ ବରଫ ପଡ଼ି ସମସ୍ତ ଅସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚାଦର ଢାଙ୍କି ଦେଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କକ୍ଷରୁ ବସି ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚାହିଁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଘରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ 2ଟି କୋଇଲା ପାତ୍ରରେ ପାଉଁଶ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗଳିରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଅଟକି ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେ ତାହା ଦେଖି ହସିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଥିବ। ଠିକ୍ ଯେପରି ରାତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବରଫକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଖସିଗଲେ। ପାଉଁଶ ନ ଢାଳିବା ପାଇଁ ସେ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାହାଚରେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ। ସେ ନ ହସି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ସେ ହସିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ସହିତ ଉଠି ପୁଣି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ସିଧା ରାସ୍ତାର ଅଧା ବାଟରେ ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଏଥର ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ କେହି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଥିବ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ଉଠି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଉଁଶ ଢାଳିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଫେରିଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏଥର ସେ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବରଂ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ କେହି ତାକୁ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ। ରବିବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁଠାରେ ବସନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବସିଲେ ଓ ତଳକୁ ନଇଁ କହିଲେ, ଗତକାଲି ଆପଣ ପାଉଁଶ ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଦେଖିଥିଲେ। ହଁ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେହି ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଓ ଆମର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ? କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେହି କାରଣରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରିଥାଉଁ। ରେନାନ୍, ଯିଏକି ଜଣେ ଫରାସୀ ସନ୍ଦେହବାଦୀ ଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକଟି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ବିଭାଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବାସ୍ତବ ଥିଲା। ଏହାକୁ 12 ବର୍ଷର ଜଣେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଶିଖାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଏକାକୀ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଳିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଯୋହନ 16 ପର୍ବ ତାର 12-16 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋହର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ସେହି ସବୁ ସହିପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣାଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେହି ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସେ ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ, କାରଣ ସେ ମୋ ବିଷୟ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଯାହା ଯାହା ପିତାଙ୍କର ସେହି ସବୁ ମୋହର। ଏହି ହେତୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମୋହର ବିଷୟ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଗିବା ଉଚିତ। ତାହାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଏବଂ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ 14 ପର୍ବର 26 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ
ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବାକୁ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମୋର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଶିଖନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଏହି ପ୍ରଚାରକ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଏଥିପାଇଁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ନିମନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ହେଲାଣି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ କଥା କହିଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ସହଭାଗିତାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେପରି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପାରିବେ, ସେହିପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ଆସେ, ସେହିପରି ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବାଇବଲ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହାର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଖି ଖୋଲି ପାରିବେ। କେବଳ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆମର ବୁଝାମଣାକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏପରିକି ଉଜ୍ଜଳ ମନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବାଇବଲ ଖୋଲୁ, ଆମେ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିପରି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଓ ବାଇବଲ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏହି 2ଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ
ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଜଗତର ବୁକ ପରେ ଆମେ ଲବଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲବଣର ଗୁଣ ନେଇ ଭରି ଦେବା ସୁସ୍ୱାଦ। ଜଗତର ବୁକ ପରେ ଆମେ ଲବଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲବଣର ଗୁଣ ନେଇ ଭରି ଦେବା ସୁସ୍ୱାଦ। ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବଳେ, ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବଳେ, ଅବିରତ ଜଳୁଥିବା, ଅବିରତ ଜଳୁଥିବା। ଆମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ, ବି ଜାଗତିକ ମନୁଷ୍ୟ, ସି ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଡି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 0444908126ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ପୀତାମ୍ବର ନିଆଲ ଓ ପ୍ରିୟା ନିଆଲ।